Mute lo పెట్టేసి. Yes, listen all of you. We have one more two formulas. For parabola, we know the focus, where the focus located inside the curve. This is the focus of the parabola, and this is the directrix of the parabola. Very important formulas. I am giving you two formulas. The chord which is passing through focus, the chord which is passing through focus is called what? This AB is Focal called chord. what? Focal chord. Focal chord. Very good. So focal chord. Here, if given parabola and given one end point of focal chord, here two end points we have. Suppose take x1 y1 is one end point, x2 y2 is one more end point of a focal chord of the parabola y square equal to 4x. Then if given parabola equation like y square equal to 4ax and given any one of these vertices, end points, to find the one more end point which is not given, we have two formulas. That what I am saying, if ax1 y1 b x2 y2 are the end points of the focal chord of the parabola y square equal to 4x, then we have two conditions. That is first condition, we have x1 x2 is equal to a square. ఎట్టి పరిస్థితిలో మర్చిపోద్ది, ఎంసెట్ లో కానీ మెయిన్స్ లో కానీ చాలా యూజ్ అవుతాయి. అండ్ y1 y2 is equal to minus 4a square. ఇవి రెండు ఫార్ములాస్. ఎప్పుడు ఫార్ములాస్ అంటే ఒక ఫోకల్ కార్డ్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ రెండు ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఫోకల్ కార్డ్ కి ఉన్న టూ ఎండ్ పాయింట్స్ లో ఒకటి ఇస్తాడు, ఇంకోటి ఫైండ్ చేయమంటాడు, అప్పుడు ఈ కండిషన్స్ వాడుకోవచ్చు. సో x1 y1 ఇచ్చాడు, పారాబోలా ఎలాగో ఇస్తాడు కాబట్టి ఏ ఇచ్చేసినట్టే, x1 ఇచ్చేసి ఏ ఇచ్చేస్తే x2 ఈజీగా ఫైండ్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్. ఇఫ్ a x1 y1 b x2 y2 are the end points of the focal chord of a parabola, then x1 x2 equal to a square, y1 y2 equal to minus 4a square. This is the first one. The second one is same, x1 y1 x2 y2 are the end points of the focal chord AB, are the end points of the focal chord AB. So AB is a focal chord. AB is focal chord. Focal chord of the parabola y square equal to 4x, and if SA means e distance anamata, if SA is equal to L అంటే S నుంచి A కి డిస్టెన్స్ L అనుకుందాం, అండ్ SB is equal to ఇంకొకటి వేరే సమ్ L డాష్ అనుకుందాం. సో ఫోకల్ కార్డుకు ఇవి రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే క్రాస్ గా ఉంటాయి కాబట్టి, ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, ఉండాలని రూల్ లేదు. సో నేనేం తీసుకుంటున్నా, ఎస్ నుంచి ఈ ఎండ్ పాయింట్ కి ఏదో ఒక డిస్టెన్స్ ఉంటది, ఆ డిస్టెన్స్ ని ఎల్ అనుకుంటున్నా. ఎస్ నుంచి ఈ ఎండ్ కి ఏదో ఒక డిస్టెన్స్ ఉంటది, యూ విల్ గెట్ సమ్ డిస్టెన్స్. ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ డిస్టెన్స్ యాజ్ ఎల్ డాష్. AB is the focal chord of the parabola y square equal to 4ax, and if SA equal to L, SB equal to L dash, then we have one condition. This is also very important in objective as well as IP. That is, then we have one condition, 1 by L plus 1 by L dash is equal to 1 by A. గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 by L plus 1 by L dash equal to 1 by A. ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి ఇవి? ఒక పారాబోలాలో ఫోకస్ నుంచి రెండు ఎండ్ పాయింట్స్ కి డిస్టెన్స్ ఇచ్చేసి ఏ ఫైండ్ చేయమంటే, పారాబోలా ఇయ్యడు, పారాబోలా ఫైండ్ చేయమంటాడు. ఆ డిస్టెన్స్ నుంచి ఏ ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఏ వచ్చిందంటే పారాబోలాలో y square equal to 4x లో ఏ దగ్గర ఏ వాల్యూ రాస్తే పారాబోలా వచ్చేస్తుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్.
ప్రతి ఒక్కటి ఇంపార్టెంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. పారాబోలా, ఎల్లిప్స్, హైపర్బోలాలో ప్రతి ఒక్కటి ఐపీలో, ఆబ్జెక్టివ్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ చాలా ఇంపార్టెంటే ఇక. ఓకేనా? ప్రతిదీ నోట్ చేసుకోండి. ఒక ఫార్ములా బుక్ మీరే తయారు చేసుకోండి. నేను చెప్పిన మీరు ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారో నాకు తెలియదు. ఫాలో అయితే మీరే బాగుపడతారు. ఫాలో కాకపోతే మీరే మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారు తర్వాత. రైట్. నౌ one more very important proof, nothing but a problem I will give you. And before that, I want to ask you, what are the parametric equations of a parabola? Parametric equations ఎవరైనా సార్ చెప్పడమే, సార్లు Hello. ఏం లేదు. X Hello. 80 square comma 280 80 square comma 280 280. Kamlesh, for y square equal to 4a square 4ax. Kamlesh, Kamlesh, కమలేష్ ఉన్నా చూడు. లిఖిత, లిఖిత, చూస్తున్నాను సార్, ఒక నిమిషం. ఉన్నాడు సార్. కమలేష్, okay, sorry, no problem. Now anyone, can you tell me the formula for the area of the triangle if given 3 vertices? Delta equal to mod of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Sir? ఇంకెవరైనా? Hello. Delta equal to half mod వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఓకే, అర్థమైపోయింది లేరా. x లిఖిత నువ్వు హాఫ్ చెప్పలే. అర్థమైంది సార్. x1. ఓకేరా, 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 ఓకే సార్. ఓకేరా, నీకు వచ్చిందా? నాకు అర్థమైందిరా. ఆ చిన్న మిస్టేక్ చెప్పిందనే ఇంకెవరైనా అని అడిగా. సో if given a triangle with 3 vertices, A some x1 y1, B some x2 y2, C some x3 y3. If given 3 vertices of a triangle, then there is a formula to find the area of the triangle. A is equal to half mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. You know already, you can write in determinant form also. Half det of అని కూడా రాయొచ్చు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా నేను, ఆల్రెడీ మనకు అయిపోయింది కదా అనుకోకండి. దీని మీదనే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్. అండ్ నథింగ్ బట్ మీరు ఆబ్జెక్టివ్ లో అయితే ఈ లాంగ్ ఆన్సర్ తో వచ్చిన ప్రూఫ్ ని ఫామ్ లాగా వాడుకొని సాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ లాంగ్ ఆన్సర్, అక్కడ మీకు ఫార్ములా అంతే, జస్ట్ ఫార్ములా లాగా వాడాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్? సో హియర్ దేర్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్, prove that the area of the triangle, the area of triangle, ఏ triangle అంట? The area of the triangle inscribed in the parabola, inscribed in the parabola, in the parabola, in the parabola y square equal to 4ax. Prove that the area of the triangle inscribed in the parabola y square equal to 4ax is 1 by 8a mod of y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1 square units, where y1, y2, y3 are ordinates.
ordinates of its vertices. Ordinates అంటే y coordinates అన్నమాట. ఓకే, సొల్యూషన్ డైరెక్ట్లీ ఐ రోట్ ద ఫార్ములా. సో వాడు ఏమంటుండంటే ఒక ట్రయాంగిల్ అంట పెరాబోలా లోపల ఉందంట, ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద పెరాబోలా. అంటే పెరాబోలా మీద ఉన్న 3 పాయింట్స్ ని తీసుకొని మనం ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తే వచ్చేది ఇన్సైడ్ ఉంటది. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు ప్రూవ్ దట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ విచ్ ఈస్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద పెరాబోలా ఈస్ దిస్, వేర్ y1 y2 y3 ఆర్ ద ఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ what you are taken. Here I am drawing the parabola. See here, this is the parabola, and I am taking 3 points on the parabola. This is A, this is B, this is C, and here the points are not given. This is only the formula for x1 y1 x2 y2 x3 y3. We have to prove by using this formula, by taking 3 points on the parabola, we have to prove this is the area. Here ABC not given, but we have to take ABC. Can you tell me anyone what we have to take as ABC? Anyone? పరాబోలా మీద 3 పాయింట్స్ తీసుకొని వాటితో ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేసినా కానీ ఆ 3 పాయింట్స్ ఏంటో లేవు నా దగ్గర. మరి ఏం తీసుకోవచ్చు? ఆ 3 పాయింట్స్ బదులు ఏమి రాసుకోవచ్చు? x1 y1 x2 y2 x3 y3 రాసుకోవద్దు, ఎందుకంటే అవి రాసుకుంటే ఏరియా ఇది అవుతుంది, ఇది కాదు. ఇది కావాలి అంటే ఏవో 3 పాయింట్స్ తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా మనం తీసుకునే పాయింట్స్ అనేవి కరువు మీద, ఆ కరువును సాటిస్ఫై అయితేనే అవి కరెక్ట్ పాయింట్స్. మరి ఈ పారాబోలాని సాటిస్ఫై అయ్యేలాగా మనం 3 పాయింట్స్ ఏమి తీసుకోవచ్చు? 80 square comma 280. Very good. Let at1 square comma 281. This is at1 square comma 281. ఎందుకు అంటే పారామెట్రిక్ పాయింట్స్ అంటేనే కరువును సాటిస్ఫై చేస్తాయి. అండ్ b at2 square comma 282. So this is at2 square comma 282. And c at3 square comma 283. 283. సో నువ్వు ఈ మూడిట్లో ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా పారాబోలాని సాటిస్ఫై చేస్తేవి. ఎందుకు అంటే అవి పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ పారాబోలా కాబట్టి. అదే ఈ 3 పాయింట్స్ సర్కిల్ ని కానీ ఎలిప్స్ ని కానీ హైపర్బోలాని కానీ సాటిస్ఫై చేయవు, ఎందుకంటే అవి వాటి పారామెట్రిక్ కాదు కాబట్టి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా కరువు ఇచ్చేసి ఆ కరువు మీద మీకు ఎన్ని పాయింట్స్ తీసుకోమని అడిగినా ఒక పాయింట్ తీసుకోమన్నా పారామెట్రిక్ పాయింట్ తీసుకోవాలి. పాయింట్ ఏనప్పుడు వాడు ఏదైనా పాయింట్ ఇస్తే దాన్ని వాడుకొని సాల్వ్ చేయాలి. Just take a point on the parabola 80 square comma 280. Take 2 points, 81 square comma 281, 82 square comma 282. 3 points 3, 4 points 4, 5 points 5 ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఆ కరువుని సాటిస్ఫై చేస్తాయి. So we taken 3 points on the parabola. Now we can find the area of this triangle which is formed with ABC, and we have to prove the triangle area is this. Okay, I'm not writing once again the formula area. Now I'm finding directly area is equal to 1 by 2 mod x1. This is x1 y1. అందుకే నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ రాసిన x1 y1 x2 y2 x3 y3. So x1 at1 square, y2 282 minus 283 plus x2 at2 square comma into and 283 minus 281 plus x3 at3 square 2at1 minus 2at2. I substituted in the formula. Now listen carefully from here onwards. 1 by 2 mod of, from this we can take what common? 2a we can take common. From this also we can take what common? 2a we can take common. From this also we can take what common? 2a we can take common. 2a if you take common, here already a, it will be 2a square. It will be 2a square. It will be 2a square. So you will get 2a square t1 square into t2 minus t3 plus 2a square t2 square into t3 minus t1 plus 2a square t3 square into t1 minus t2.
Now from these three terms we can take again 2a square common. You can take common, that is 2a square outside by 2 mod of remaining part I am writing t1 square into t2 minus t3 plus t2 square into t3 minus t1 plus t3 square into t1 minus t2. This is the remaining part. Now we don't get cancel this 2 to y because we have to prove something na. సో మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఇది ఏమన్నా ప్రూఫ్ కి యూజ్ అవుతుందా లేకపోతే క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం. ప్రూఫ్ ఏంటి 1/8a రావాలి ప్రూఫ్ లో. ఇక్కడ 1/2a ఉంది, ఇంకా క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆ ఉన్న 2 కూడా పోతుంది, మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. అండ్ ఏ కూడా కావాలి, అసలు ఏ కూడా లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రూఫ్ ని ఫాలో అయితే ఆన్సర్ ఈజీ. ఇప్పుడు ప్రూఫ్ లో ఏం కావాలి, డినామినేటర్ లో 8a కావాలి. డినామినేటర్ లో 2 ఒక్కటే ఉంది. 8a కావాలంటే we should multiply and divide by 4a. So if you write here into 4a to 4a 8a, numerator will be different. I will tell you what we have to do. దాన్ని మనం ఏం చేయాలో చెప్తాను. కానీ డినామినేటర్ లో 8a రావాలంటే ఖచ్చితంగా 4a తో డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేస్తే రాంగ్ కాబట్టి ఆన్సర్ వెంటనే మల్టిప్లై చేయాలి. దట్స్ వై మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై 4a. సో నౌ see, if you multiply and divide, you will get numerator 2a square into 4a by 2 into 4a mod of t1 square into t2 minus t3, t2 square into t3 minus t1, t3 square into t1 minus t2. This is the remaining part. But ఇంకా మనకు ప్రూఫ్ రాలే. ప్రూఫ్ ఏం రావాలి, 1/8a mod of y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1 రావాలి. చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని అయితే సింప్లిఫై చేస్తున్నా చూడండి. This is equal to, if you observe, this is 2 4 8a square into a 8a cube by 2 4 8a mod of same part. I'm not writing, you write yourself. సేమ్ పార్ట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ మన ప్రూఫ్ లో ఏముంది అంటే 1/8a మాత్రమే ఉంది, ఈ 8a క్యూబ్ లేదు. కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ 8a క్యూబ్ యాజ్ 2a into 2a into 2a రాసుకోవచ్చా ఇట్లా, 2a 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 8a క్యూబ్, 2 2 4 2 8a into a into a cube by 8a mod of t1 square into t2 minus t3 plus t2 square, యాక్చువల్లీ స్టెప్ అవసరం లేదు, నేను సరే ఇంకో స్టెప్ లో రాసిస్తున్నా, t3 minus t1 plus t3 square into t1 minus t2. సో ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది, కానీ ఈ పార్ట్ ని ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే అడిషన్ లో ఉంది పార్ట్, కానీ ప్రూఫ్ మొత్తం మల్టిప్లికేషన్ లో ఉంటుంది. చూడండి, y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1. మరి ఇది ఎలా వస్తుంది అని అంటే సింపుల్ గా ఏం చేయండి అంటే దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి, దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి, దీన్ని ఈ రెండింటితో మల్టిప్లై చేసి t1 ను ఒకసారి t2 ను ఒకసారి కామన్ తీసి మళ్ళీ t1 t2 ను కామన్ తీసి రాస్తే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే 2a into 2a into 2a by 8a mod. This will changes like t1 minus t2 into t2 minus t3 into t3 minus t1. సార్ డైరెక్ట్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు సార్, రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మరి మనకు కరెక్టా కాదా ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ 1. దీన్ని మొత్తాన్ని ఒక పేపర్ లో రాసుకొని సింప్లిఫై చేయండి, ఒక 1.5 పేజ్ వస్తుంది, ఇది వస్తుంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఇంకొకటి ఉంది మనకు, ఆబ్జెక్టివ్ లో వాడే మెథడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే t1 t2 t3 వాల్యూస్ తీసుకోండి, ఏమైనా t1 ఒక 1, t2 ఒక 3, t3 ఒక 4, అలా చిన్న చిన్న వాల్యూస్ తీసుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, రెండు వాల్యూస్ కూడా ఈక్వల్ వస్తాయి. సో అలా కూడా మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టెప్, ఇక్కడ నుంచి రాసుకోవచ్చు. నేనే అనవసరం ఇంకో స్టెప్ ఎక్కువ వేసిన, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రాసేస్తే ఇది ఇక్కడ వచ్చేది, ఈ స్టెప్ లేకుండా ఉండేది. బట్ నో ప్రాబ్లం, మీకు అర్థమైతే నాకు అదే చాలు. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఈచ్ 2a ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ 1 టర్మ్. ఒక్కొక్క టర్మ్ కి, ఈ టర్మ్ కి ఒక 2a, ఈ టర్మ్ కి ఒక 2a, ఈ టర్మ్ కి ఒక 2a మల్టిప్లై చేస్తున్నా. అప్పుడు రిమైనింగ్ అవుట్ సైడ్ యూ విల్ గెట్ 1/8a mod. This 2a into this one you will get what, 2a t1 minus 2a t2.
మల్టిప్లైలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిదానికి మల్టిప్లై చేయాలి, అడిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి చేస్తే సరిపోతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ దిస్ 2a for these two, 2a t2 minus 2a t3, and this 2a for these two, 2a t3 minus 2a t1. నౌ ఆల్రెడీ మనకున్న వర్టిసెస్ లో ఇది y1, ఇది y2, y1 మైనస్ y2, అండ్ ఇది y2 మైనస్ y3. కావాలంటే మీ దగ్గర ఉంటే చూసుకోండి పారామెట్రిక్ లో y3 మైనస్ y1, వేర్ y1 y2 y3 ఆర్ ఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ వర్టిసెస్. చూపిస్తా చూడండి మీకు. 2a t1 అంటే 2a t1 అంటే y1, 2a t2 అంటే y2, 2a t3 అంటే y3. అవే వాల్యూస్ ఇక్కడ మనం y లో రాసేసాం ప్రూఫ్ కోసం. hence proof. Any doubt you can ask me. No, sir. ఇంకా కమలేష్ ఓకేనా? సార్ ఈ డిటర్మెంట్స్ లో వేసినా సేమ్ ఇది వస్తుంది కదా సార్? సేమ్ అదే వస్తుందిరా. డిటర్మెంట్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే ఇదే కదరా. రాస్తాంగా నువ్వు దిస్ ఇంటూ దిస్ మైనస్ దిస్ అని రాస్తావుగా, ఇదే కదా వచ్చేది. ఎస్ సార్. అంతేనా కదా? అంతే సార్. ఎస్. రైట్, నెక్స్ట్ one more very important question. So now I am going to give you one question that is similar question you have in ellipse and hyperbola. If you are perfect here, then you can solve directly there. Okay, that question, see here. Before that I want to ask you, anyone can you tell me what is the eccentricity of parabola? What is E for parabola? E value 1. Very good. And anyone can you tell me what is the length of latus rectum, L or of the parabola? 4a. 4a. Very nice. 4a. Very good. And can you tell me what is the distance between, listen carefully, what is the, I'm drawing the diagram also, focus, directrix, axis. What is the distance between focus to the directrix? What is the distance? 2a. Very good. Very good. This is if you take as z, then yes z, that is the distance from focus to the directrix to a superazole. So this is the distance between focus and the directrix. And can you tell me what is the angle between axis and directrix? 90 degrees. 90 degrees. 90 degrees. Nice. And one more. This is, I am saying as z, this is vertex A and this is S. And Z, A, S are called what? Collinear points. Very good, super. Collinear points. Z, A, S are collinear points. Okay. Now collinear points means the slopes of any 2 points is nothing but equal. Okay na? Yeah. Now coming to the question. The question is, find the equation of parabola. జాగ్రత్త వినండి. Find the equation of parabola. Time లేదు మళ్ళీ అయిపోతుంది. Find the equation of parabola. ఓకే, మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అంటే వెంటనే జాయిన్ అయ్యేదాన్ని చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు వెరీ షార్ట్ ఉన్నాయి కదా, మిగిలిన అవి చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇది టైం సరిపోదు. సో ఇవైతే ఓకే. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఫైండ్, ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ లాంగ్ ఆన్సర్, ఐఎమ్ గివింగ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్. In very short 10th one I told you that I will give you. I'm giving you if 1/2 comma 2 is one extremity అంటే end point, one end point of focal chord of the parabola y square equal to 8x, then find other end. సో ఒక పారాబోలాకి ఫోకల్ కార్డ్ ఎండ్ పాయింట్స్ లో, దిస్ ఇస్ ఫోకస్,
ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఇచ్చిండు ఏ, బి ఇవ్వలే, ఆ బి ఫైండ్ చేయమని అంటుండు. సో వాట్ ఈస్ ద పారాబోలా సొల్యూషన్? y square equal to 8x, comparing with y square equal to 4ax, 4a is equal to 8, a is equal to 4 2 ja, a value we got 2. Now if a x1 y1, b some x2 y2 are the endpoints of the focal chord of a parabola, then the conditions I gave you, can you tell me what are the conditions? x1 x2 equal to a. Next y1 y2 వద్దా? అది గుర్తుపెట్టుకోలేదు సార్. y1 y2 అది కూడా మల్టిపుల్ లో ఉంటది, అడిషన్ లో ఉంటది తెలియదు సార్. దీన్ని బట్టి మీరు నోట్స్ రాయట్లే అనమాట. సార్ క్లాస్ అయిపోయాక రాసుకుంటాను సార్, మీరు పెడుతున్నారు కదా సార్ పిక్స్. అది నేను చేసి తప్పదేలే కానీ ఆ 2 పాయింట్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్, నా తప్పులు కూడా భలే చెప్తున్నారా మీరు. ఆ 2 పాయింట్స్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్, దెన్ ద కండిషన్స్. ఇంకా ఎవరైనా నా కోసం రా బాబు, ఇప్పటిదాకా సూపర్ చెప్పారు, మస్తు ఫీల్ అయిపోయినా, అబ్బా ఎరగదీస్తున్నారు రా భయ్ మా పిల్లలని. ఇంకా ఎవరైనా? x1 x2 is equal to a square, ఇంకా y1 y2 is equal to no minus 4a square, x1 x2 is equal to a square, y1 y2 is equal to minus 4a square. These are the conditions. If two endpoints of the focal chord given, then we can use these conditions. Okay na? Now here we have already a x1 y1 is given 1 by 2 comma 2 and b x2 y2 not given. Now substitute here x1 1 by 2, x2 not given, a square 2 square, y1 2, y2 not given, minus 4 into a square 2 square. Here x2 is equal to 2 2 ja 4 2 ja 8. Here y2 is equal to 2 1 ja 2 2 ja cancel, 2 4 ja again minus 8. Therefore other extremity b x2 y2 is equal to 8 comma minus 8. So this is the solution. Okay, so this is very short question and very important question. Now one more also there, I think నిన్న ఇంకొకటి కూడా ఉందని చెప్పినట్టున్నా, నాకు గుర్తులేదు మరి. 7th క్వశ్చన్ కూడా ఉంది కదా. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా హూజ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఇస్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద పారాబోలా. ఓ చాలా ఈజీ. ఓకే, ఒకసారి ఎవరైనా ల్యాప్టాప్ వాడుతుంటే టైం చెప్తారా? ల్యాప్టాప్ సిస్టమ్ అరే చెప్పరా ప్రహ్లాద్. సార్ ఎన్ని మినిట్స్ ఉంది? 3 minutes ఉంది సార్. ఓకే, లెట్స్ జాయిన్ విత్ సేమ్ లింక్. జాయిన్ విత్ సేమ్ లింక్. ఓకే సార్. కిరణ్ క్లోజ్ కిరణ్.